معزز سامعین، اور فیس بک سے دنیا کے گوشے گوشے سے ہماری آواز کو سننے والے ہمارے تمام احباب، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہم لوگ ماضی کے مسلسل بہت سارے ہفتوں سے کرتے آ رہے ہیں، مختلف عناوین پر کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، تاکہ لوگوں میں سدھار آئے، تاکہ لوگوں کی رغبت اللہ اور رسول کی طرف ہو، اور لوگوں کا رجحان اللہ دین کی طرف ہو۔ اسی لیے ہم ماضی کے مسلسل ہفتوں سے یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں یہ پروگرام مفید ثابت ہوگا۔ سامعین، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم ماضی کے مسلسل ہفتوں میں مختلف عناوین پر بحث کرتے ہیں اور عوام تک ہم قرآن و سنت کی باتوں کو پہنچاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آج کا یہ پروگرام بھی ہے جس کا موضوع ہے اتحاد و اتفاق۔ سامعین، تو آئیے میں بغیر کسی تاخیر کے اس پروگرام کو شروع کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے بیچ حضرت الشیخ عبدالرحیم مدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے بیچ شیخ قاسم، اور بہت سارے معزز احباب ہیں، شیخ شکیل صاحب بھی ہمارے بیچ ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہم اپنے اسلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو میں ایک ایسی کتاب سے شروع کرنے جا رہا ہوں جس کتاب نے دنیا سے شیطان کی شیطانیت کو ختم کیا، جس کتاب نے ساری دنیا میں ہدایت کی شعاع روشن کی، جس کتاب کے ذریعے سے شمنستان عالم میں توحید کی بہار آئی، جس کتاب کے ذریعے سے گلستان ارض میں وحدانیت کا رنگ چھا گیا، جس کتاب کی بنا پر دھرتی پر ایمانی فضا قائم ہوئی، دین اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرایا، بوستان گیتی میں شرم و حیا کی کلیاں کھلنے لگی، اور اس کتاب نے دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا۔ تو سامعین، میں بغیر کسی تفصیل کے اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے مکمل ادب و احترام کے ساتھ حضرت الشیخ نصیر سراجی صاحب کو نصیر حاجی صاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند
عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم. ماشاءاللہ. پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں شیخ تلاوت کلام اللہ سنا رہے تھے. اللہ رب العالمین شیخ کی آواز میں مزید برکت دے. سامعین، ہم اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد شیخ شکیل صاحب نعت پڑھیں گے. ہم نعت پڑھیں گے. ماشاءاللہ. شکریہ شیخ. اب میں اس کے بعد نعت نبی گنگنانے کے لیے شیخ شکیل صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. یقیناً شیخ کی آواز میں بہت ہی اچھی کشش ہے. شیخ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار سماعت فرمائیں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں، ماسک کے ساتھ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے. جی آ رہی ہے ابھی؟ اب آ رہی ہے. جی سماعت فرمائیں. نعت مصطفیٰ کی جب نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، یہ زمین کیا سن کر وہ بھی جھوم جاتا ہے، یہ زمین کیا سن کر عافیت اسی میں ہے کہ سنوار لو خود کو، عافیت اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے کہ سنوار لو خود کو، کہ ہر عمل محمد کا
آئینہ دکھاتا ہے ہر عمل محمد کا، آئینہ دکھاتا ہے نعت مصطفیٰ کی جب، ٹھوکروں میں جس کی ہے تاج بادشاہوں کے، ٹھوکروں میں جس کی ہے تاج بادشاہوں کے، ٹھوکروں میں جس کی ہے تاج بادشاہوں کے، کہ سادگی کا یہ عالم بکریاں چراتا ہے، سادگی کا یہ عالم بکریاں چراتا ہے، کہ ہر عمل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دیا جلایا تھا 1400 برس پہلے، جو دیا جلایا تھا، جو دیا جلایا تھا 1400 برس پہلے، رے وہ دیا زمانے میں آج جگمگاتا ہے، وہ دیا زمانے میں آج جگمگاتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ ہے، بہت ہی اچھی آواز میں نعت نبی گنگنا رہے تھے، جتنی بھی تعریف کی جائے سچ میں کم ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج اس پروگرام میں ہم جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے میں آئے ہیں وہ اتحاد و اتفاق ہے، اور ہمارے بیچ جو خطیب ہیں ان کا نام عبدالحمید القاسم صاحب ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے طالب ہیں، اور اس طرح کے اور بھی مشائخ سے، بڑے بڑے علماء کرام سے آپ اس موضوع کے تعلق سے سنیں گے اور مستفیض ہوں گے۔ میں آپ سبوں سے التماس کروں گا کہ آپ سب کے سب ہمارے ساتھ بنے رہیں اور زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کا، ہمارا، قوم کا، سماج کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سامعین، اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے قوم میں اور ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اور آپ دیکھ لیں کہ ایک دانہ جسے آپ کھاتے ہیں اسے بھی آپ تک پہنچنے میں بہت سارے لوگ اس کے پیچھے محنتیں کرتے ہیں، اور کسان اس کے پیچھے کسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسان وفاداری کرتا ہے۔ اسی طرح زمین اس کا ساتھ دیتی ہے، اسی طرح مٹی ہموار ہوتی ہے، آب و ہوا موافق ہوتے ہیں، اور بہت سارے حالات سے گزرنے کے بعد اور بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ
آپ تک پہنچتا ہے. تو اگر ان تمام مراحل میں سب کے سب اپنی وفاداری کا ثبوت نہ دیں تو شاید کہ یہ ہم تک نہیں پہنچ پائے گا. سامعین، تو میں اس موضوع پر مزید باتیں سننے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے دعوتیں دے رہا ہوں فضیلت الشیخ عبد الحمید القاسم صاحب کو کہ آپ اس موضوع پر قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ مفید باتیں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. سامعین کرام و ناظرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہے. بعد ہو درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعہ ہمیں دینی اسلام جیسی عظیم نعمت ملی. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے بعد شکر گزار میں ہوں. اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس پروگرام میں کچھ بولنے کے لیے چنا. رب کے بعد میں اپنے بھائی شیخ انعام عظیم تیمی حفظہ اللہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا. اللہ انہیں جزائے خیر دے. کیا چیز انہیں میرے اندر اچھی لگی کہ اتنے ساتھیوں کے ہونے کے بعد انہوں نے میرا نام چنا. اور میں اس پروگرام کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ بار الہا جس مقصد کے تحت یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے وہ مقاصد اللہ رب العالمین پورا کرے، اس کا نعمت بدل عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شیخ آواز جا رہی ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے ہر کسی کے سامنے آیا ہے، اور ایسا موضوع ہے جو بہت ہی حساس ہے اور بہت ہی وسیع ہے، جس پر چند لمحوں میں باتوں کو سمیٹنا بہت مشکل امر ہے. پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حتی الامکان بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر سکوں. پچھلا پروگرام جو ہوا تھا اس میں شیخ بشیر حبیب مدنی حفظہ اللہ نے اس موضوع سے غالباً بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں. میں تو اس پروگرام میں نہیں تھا، لیکن بعد میں ویڈیو دیکھا، اور مزید اس پہ اگر میں اپنی ناقص رائے دوں تو شیخ کو ہی بولنے کی ضرورت تھی اس موضوع پہ، لیکن مجھے چنا گیا. یہ میرے لیے شرف کی بات ہے. بغیر کسی تاخیر کے میں موضوع کی طرف آتا ہوں.
آپ کو معلوم ہے کہ موضوع اتحاد و اتفاق ہے. عزیز سامعین، اتحاد و اتفاق جب لفظ ہمارے اور آپ کے کان سے ٹکراتا ہے تو ایک جہتی آدمی سمجھ میں آ جاتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا جاہل ہو، کہ اتحاد و اتفاق کیا چیز ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے. اگر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم اور آپ رہیں گے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے. اگر ہم اتفاق و اتحاد سے ہٹ کر کے رہیں گے، منتشر رہیں گے، تو اس کے نقصانات. آواز جا رہی ہے شیخ؟ جی آواز آ رہی بولیں آپ. میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں، اللہ کے بندوں، ہمیں کما حق ہو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. جس قدر بھی ہم سے ہو سکے ہمیں ہمہ وقت اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. اگر یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر پائی جائے، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ اتحاد و اتفاق جو چیز ہے انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے اندر سے کبھی مفقود نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اتحاد و اتفاق اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جائے تو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر بہت مشکل چیز ہے، یا اگر میں یہ کہہ دوں تو بھیجا نہیں جائے گا کہ ناممکن چیز ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر اتفاق ہو جائے. کیونکہ تقوی الہی، راہ ہدایت اور اس سے تصادم کا راستہ بدبختی ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اگر اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں رزق دیا، ان کے معاملات کی تدبیر فرمائی، نیز انہیں دین اسلام دے کر ان پر رحم کیا. اس کے علاوہ یہی دین اسلام ہے جو ہمارے اور آپ کے دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ اگر ہم دین اسلام پر گامزن رہیں، دین اسلام پہ چلیں، اطیع اللہ اطیع الرسول پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. میرے عزیز سامعین، معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے ہدایت کے مطابق اپنی زندگی ہم بسر کریں تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم رہ سکتا ہے. اس عظیم دین، اس کے اہم ترین اصول، امتیاز اور قواعد میں یہ شامل ہے کہ مسلمانوں کے حق جمع کیا جائیں اور لوگوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈالی جائے. اپنے محبت سے، اپنی زبان سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے ہمیں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے الفت پیدا کرنا چاہیے، جس کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے درمیان اتفاق اور اتفاق باقی رہ جائے، اتحاد باقی رہ جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے حسنات کو جتلاتے ہوئے فرمایا وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی. کس نے؟ اللہ رب العالمین نے ڈالی. زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ سارے کے سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل میں آپس میں نہیں مل سکتے. یہ تو اللہ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی. یہ کس سے اللہ رب العالمین نے کہا؟ اپنے نبی سے کہا. اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے درمیان اسلام کی دعوت کو لے کر کے جب بھیجا، اور اللہ رب العالمین اتنا بڑا ذمہ داری جب اپنے نبی کے کندھے پہ دیا، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کو جب مشرکین مکہ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور رکھنا شروع کیا، وہ مشرکین مکہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے. اگر ان کے درمیان ایک بار جنگ چھڑ جائے تو صدیوں تک وہ جنگ چلتی رہتی تھی. ایسے ماحول میں، ایسے لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اللہ رب العالمین نے کہا
کہ اگر میں ان کے دلوں میں محبت نہ ڈالتا تو آپ کے بس میں نہ تھی کہ آپ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے. ایسے لوگ تھے. میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ میوٹ ہو گیا ہے. اب جاری آواز؟ جی آ رہی ہے. یہ آٹومیٹک ہے کیا اپنی سے ہو جاتا ہے؟ نہیں ادھر سے ہو سکتا ہے, ادھر سے کون ہو گیا ہوگا. چلیے کوئی بات نہیں. شیخ میں پہنچا اس بات پہ کہ کلمہ توحید پر متحد اور کتاب و سنت کی پیروکار ہی سچے مومن ہوتے ہیں. ان کے مخالفین کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو, کتنے طاقتور کیوں نہ ہو, ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں, اس لیے کہ ایسے لوگوں کے حامی اور ناصر اللہ رب العالمین ہوتا ہے. انبیاء کرام اپنی امتوں کو حق پر متحد کرنے کے لیے متفق تھے, اسی لیے انہوں نے اسلام قائم کر کے اس پر کاربند رہے اور کاربند رہنے کا حکم بھی دیا. علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, طرز زندگی کے اعتبار سے, تمام شعبوں میں انبیاء کرام نے پہلے اپنے اندر وہ چیز فٹ کی, اپنے اندر وہ چیز پیوست کی, پھر لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے, اپنی باتوں سے, اپنے رویے سے لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا, اتحاد و اتفاق کو پیش کیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا, جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, اور جس کا ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا علیہم السلام کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. میرے عزیز سامعین, اور اس میں اکثر کیا سبھی میرے علم کے مطابق پڑھے لکھے طبقہ ہی شامل ہیں. میں سب سے گزارش کروں گا بشمول خود کہ یہ جو نقطہ ابھی پیش کیا گیا کہ انبیاء کرام آپس میں متحد تھے, متفق تھے, اور جو مشن اللہ رب العالمین نے دے کر کے بھیجا تھا ہر کسی کے اندر وہ چیز پائی جاتی تھی. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ اگر ہم علماء کرام ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, اتحاد و اتفاق اگر ہمارے اندر ہو جائے, ایک مشن کو لے کر کے اگر ہم اور آپ چلنا شروع کر دیں, جس مشن کو لے کر کے انبیاء کرام آئے تھے, جو چیزیں انبیاء کرام لوگوں کو بتا کے گئے, اگر وہی چیز ہم اور آپ شروع کر دیں تو یقین جانے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ جو امت ابھی فرقوں میں بٹی ہے, یہ امت جس کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں پائی جاتی ہے, انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی یہی لوگ مشرکین مکہ کی طرح اتحاد و اتفاق ان کے اندر پایا جائے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اور آپ آپس میں متفق ہوں, آپس میں متحد ہوں. ہمارے اندر اگر اتفاق نہیں پایا جائے گا تو پھر یہ چیز ناممکن ہے کہ ہم عوام کو اتحاد و اتفاق کی سبق دیتے رہیں اور ان سے یہ امید لگائے بیٹھیں کہ یہ لوگ آپس میں مل جل کر کے رہیں گے. یہ ناممکن چیز ہے. اس لیے کہ پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعلیمات پر عمل کیے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا, اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا اپنی عملی زندگی کے ساتھ. تو یہ ضرورت ہے ہمیں اور آپ کی کہ ہم پہلے اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو رونما کریں, اپنے اندر اپنے معاملات کو ہم اور آپ درست کریں. آپس میں اگر ملیں تو ایسے ملیں کہ دوسرا ہمیں دیکھ کر کے ہمارے اخلاق اور ہماری باتوں سے متاثر ہو, ہمیں اسے کہنے کی ضرورت نہ ہو. ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ عوام جو ہوتی ہے ان پڑھ ہوتی ہے, لیکن اتنی بھی ان پڑھ نہیں ہوتی ہے کہ ہماری حرکتوں کو نہ پہچان پائے. قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں پہچان سکتی عوام, لیکن ہماری حرکتوں کو, ہماری عادتوں کو عوام بہت اچھے سے پہچانتی ہے.
اور اکثر عوام کو میں اگر کہوں تو یہ بھیجا نہیں جائے گا کہ اکثر عوام یہی کہتی ہے مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کریں، ہے نا شیخ؟ مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کریں؟ تو اس سے کیا معلوم چلا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے طور طریقوں کو صحیح کرنا ہوگا. کسی بھی چیز کو لے کر کے اگر علماء کسی چیز کو لے کر کے عوام کے درمیان پیش کر رہی ہے، کوئی بھی عالم کوئی بھی بات عوام کے سامنے کہہ رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے اندر پہلے خود ہونی چاہیے. اگر وہ عمل اس کے اندر مفقود ہے تو میں کہوں گا کہ اس کی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کی بات لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. یہ تجربہ کی ہوئی چیز ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی بھی فعل ہمارے اندر ہے، اس تعلق سے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یقین جانیں کہ لوگ ہماری باتوں کو مانیں گے، ہماری باتوں کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں گے. لیکن ضرورت پہلے یہ ہے کہ ہم وہ چیز وہ صفت وہ بات اپنے اندر پہلے خود پیدا کریں. عزیز سامعین، اسی طریقے سے سب انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متحد ہونے کی دعوت دی. تمام انبیاء کرام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ مشرکین مکہ کے اندر اتنا نا اتفاقی کیوں تھا؟ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے؟ کیوں جب کبھی جنگ چھڑ جاتی تھی تو کئی صدیوں تک چلتی تھی؟ میرے عزیز ساتھیوں، عزیز سامعین، مشرکین مکہ کے درمیان ایک الہ کا رواج نہیں تھا. وہ لوگ کئی الہ کی پرستش کرتے تھے، کئی الہ کی عبادت کیا کرتے تھے. انہیں کسی ایک رب پر، کسی ایک اللہ پر یقین نہیں تھا. یہی وہ سب سے اہم چیز تھی جو ان کے اندر سے اتفاق و اتحاد کو ختم کیے ہوئی تھی. لیکن الحمدللہ ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہی پرستش اور عبادت کا لائق ہے. ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے ایک نہ ایک دن جانا ہے. کوئی ایسی دنیا ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اگر یہ چیز ہم اور آپ سوچ لیں، اور جیسے کہ میں شروع میں کہا کہ کہیں بھی رہیں ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جائے تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے اندر اتحاد و اتفاق ضرور قائم ہوگی. میرے عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قوم میں بھیجے گئے جیسا کہ میں نے بتایا کہ دینی اعتبار سے بکھرے ہوئے تھے، دنیائی امور میں بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے، بالکل خلاف تھے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس چیز میں جو اس کے پاس تھا وہ خوش تھا. لوگ مست تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا چھوڑ کر کے ہمیں کہیں جانا ہے. وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، ان کے پاس جو تھا اسی میں خوش تھے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس چیز کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا اور متحد رہنے کا حکم دیا. میرے بھائیوں، یہی وہ مشرکین مکہ تھے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان دین کی تعلیم کو لے کر کے نہیں آئے، اللہ کی وحدانیت کو ان کے سامنے نہیں بتایا، یہی وہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون کے لیے ایک دوسرے کے اوپر لڑ پڑتے تھے. لیکن جب دین اسلام آیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعہ اپنی پہچان کروائی، دین اسلام کو ان کے سامنے بتایا. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ یہی وہ دل جب اسلام کو قبول کیا تو ان کے دل موم ہو گئے، ان کے دل بدل گئے. یہی زبان جب اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا تو یہی زبان اطیع اللہ اطیع الرسول کا مصداق ہو گئی. اور ان کی زندگی میں ایسی انقلاب آئے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے لیے خون کے پیاسے تھے، یہی لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک دوسرے کے لیے اپنے گھر مال اور اپنی جائیداد کو بھی ایک دوسرے کے اوپر نچھاور کر دیا. ہمیں اور آپ کو وہ منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ہر پڑھے طبقے کو معلوم ہے کہ وہ منظر، وہ واقعہ جب انصار اور مہاجرین کا ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی. مہاجرین گئے انصار کے پاس تو انصاری صحابہ نے کس طریقے سے اپنے مہاجرین بھائیوں کی استقبال کیا، کس طریقے سے ان کی مدد کی، آج تک دنیا قاصر ہے ایسی نظیر پیش کرنے کے لیے، اور میں کہوں قیامت تک بھی قاصر رہے گی.
ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انصاری صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے اور ہر چیز سے ان کی مدد فرمائی. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کے لیے کہا، جب ان کی گھر میں وہ آئے، ان کے لیے آئے مہمان بن کر کے، تو کہا کہ میرے پاس یہ سامان ہے، فلا فلا سامان ہے، آپ ان چیزوں میں آدھا آدھا لے سکتے ہیں. یہاں تک بھی کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جو پسند کریں، اشارہ کریں، میں اس کو طلاق دوں گا، آپ ان سے شادی کر لیں. میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا جو اسلام کے آنے سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی اور اسلام آنے کے بعد کیا ہو گئی. جی شیخ، اس کو مختصر کر دیں، ہے نا. اصل میں 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے خطیب کا، اور 18 منٹ ہو گیا ہے، تو مختصر کر دیں، 1 منٹ کے اندر اس کو سمیٹ لیں. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. نہیں، اگر وقت بتایا گیا ہوتا تو میں 10 منٹ میں شمار کرتا، وہ ختم کرتا. مجھے 15 سے 20 منٹ بتایا گیا، اس لیے میں اسی پہ تھا. چلیے، اس کے لیے معذرت، اشارہ کرنے کے لیے. جی تو جی اب معذرت. باتوں کو ختم کرتے ہوئے میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں سب کو کہ اتحاد و اتفاق جو موضوع ہے، میں اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ التماس کروں گا، ادباً کہوں گا کہ اگر اتحاد و اتفاق ہم اور آپ چاہتے ہیں تو پہلے اتحاد و اتفاق ہم اپنے اندر لائیں، اپنے سماج کو، اپنے ماحول کو ہم پہلے خود سدھاریں. اس کے بعد انشاءاللہ عوام خود بخود ہمارے طرز عمل پر خود بخود آ جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق ہو، اتحاد و اتفاق ہمارے اندر قائم رہے، تو پہلے ہمیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے فرامین پر، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر ہمیں عمل کرنا ہے. تمام چیزیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کے ہم مصداق بنے. اگر یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر سے مفقود ہے تو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ چیز بھیجا نہیں جائے گی میری طرف سے کہ اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اسی پہ میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ بار الہ ہمارے اور آپ کے اندر اتفاق پیدا کرے. یہ امت محمدیہ جو کئی فرقوں میں منتشر ہے، بٹی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین تو اس امت محمدیہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دے، تاکہ جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو اس ایک فرقے کے اندر بنا، اس ایک فرقے والا بنا جو جنت میں جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. میں شیخ نام عظیم تیمی سے معذرت کے ساتھ کہ بہرحال میں نہیں کہہ پایا. میں تو ان کو اشارہ کیا تھا کہ 10 سے 15 منٹ تک میں ہم جو ہمارے خطیب ہوتے ہیں ان کو ماشاءاللہ بہت بہترین آپ کا خطبہ رہا، بہت بہترین آپ نے خطاب فرمایا. اللہ کو جزائے خیر دیں. اور ایک معذرت کے ساتھ دو باتیں اور کہنا حیات چاہتا کے ساتھ جڑنے کا اور اسی طرح سے سارے علماء کو جوڑنے کا میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا مشکور رہوں گا. اور سارے لوگ آئیں اور اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ اس پلیٹ فارم سے یہ نہیں کہ صرف ہم ہی لوگوں میں اتحاد ہو، ہمارے یہاں گاؤں میں، گھر میں، جہاں بھی سماج کے اندر جہاں بھی ہم نا اتفاقی دیکھیں، تو ایسی جگہوں پہ جا کر کے ہم لوگوں کو کیسے اتفاق ہوگا، وہاں پہ کن لوگوں کی ضرورت پڑے گی، ان لوگوں کے لیے جو ہے ہم لوگ راہ ہموار کریں اور وہاں جا کر کے اس معاملات کو ہم لوگ ختم کریں. اور یہی ہم لوگ چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو ہیں شیخ ابرار احمد صاحب بھی، حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ شیخ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، ہے نا. انشاءاللہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب آپ لوگوں کو بلانے کا ٹائم آ گیا ہے. میں چونکہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر علماء کرام ہیں، تو چونکہ ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سب کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. اور آپ لوگوں کی جو نصیحت آمیز گفتگو ہوتی ہے وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی قابل عمل ہوتا ہے وہ. اس لیے ہم لوگ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور آتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جڑے ہوئے ہیں، صلاح الدین صاحب سراجی. آپ اپنا آڈیو اور ویڈیو کھول لیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے 2 منٹ. ہمارا موضوع ہے اتحاد و اتفاق. چونکہ ہمارے شیخ نام عظیم تیمی صاحب آپ کو نہیں پہچانتے ہوں گے، اس لیے میں ان سے معذرت کر لی اور مجھے ہی اس پہ آنا پڑا. چونکہ ابھی نئے جب سب کو پہچان لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اتنی ضرورت نہیں رہ جائے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ جس انداز میں اور جس طریقے سے یہ ابھی کیا کہتے ہیں نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی مجھے اور دلی خوشی ہوئی. اور میں چاہوں گا کہ ایسے ہی آپ نظامت کا فریضہ انجام دیتے رہیں. بلکہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام، متحرک قسم کے علماء کرام ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہمارے ساتھ جڑیں، جو نظامت کے قابل ہیں انہیں نظامت کا موقع دیا جائے گا،
جو صدارت کے قابل ہیں انہیں صدارت کا موقع دیا جائے گا، جو خطیب کے قابل ہیں انشاءاللہ ہم اسے تقریر کے لیے بھی موقع دیں گے، اور ہم سب مل جل کر کے اس کام کو انجام دیں گے۔ شیخ صلاح الدین صاحب اگر آپ ہمیں سن رہے ہوں، شیخ صلاح الدین سراجی صاحب اپنا آڈیو اور ویڈیو کھول لیں، آپ کا آڈیو اور ویڈیو بند ہے، اگر آپ کھولیں اور بات کرنا مناسب سمجھیں تو میرے خیال سے ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، آپ آئیں ہمارے ساتھ، چونکہ آپ لوگ متحرک قسم کے آدمی ہیں اور ہمیشہ کیا کہتے ہیں سماج سیوی میں لگے رہتے ہیں، کام کے اندر لگے رہتے ہیں، علماء کا فکر رکھتے ہیں، اور مدرسے وہ خود اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں جس کے اندر وہ بہت ہی متحرک ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی دینی خدمات اور دنیاوی جو بھی خدمات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ہمارے السلام علیکم۔ کیا ہے تب تک ہمارے شیخ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو خطیب ہوتے ہیں مختصر جو ہے تعارف ہونا چاہیے، نیپال میں کہاں سے ہیں، کیا ہے، کیسے ہے، تو وہ بھی جو ہے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ وقت ضرورت لوگ ان سے رابطہ کر سکیں اور سمجھیں کہ کہاں کے ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں۔ تو مختصر میں کہاں کے ہیں اور کہاں سے فارغ ہیں، کس علاقے سے ہیں، تو تھوڑا سا مختصر میں تعارف ہو جانا چاہیے۔ بالکل بالکل ضروری، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر آدمی کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں اور آپ لوگ جب یاد دلاتے ہیں تو ایک ایسی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہم سب مل کر کے ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو سب کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو بھی ہماری باتیں ہیں وہ آئیں تو ابھی جو خطیب تھے ان کا ذرا مختصر میں یا تو خود ہی تعارف یعنی جو ناظم ہے ان کو کروا دینا چاہیے، لیکن نہیں تو خود ہی جو ہے کہہ دیں کہ آپ اپنا جو ہے مختصر تعارف کرائیں۔ بہرحال ناظم کی ذمہ داری ہے، آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا، ہے نا۔ اور ابھی شاید وہ ہمارے ساتھ ہے جڑے کہ نہیں ہے، اگر ہیں تو آپ اپنا آڈیو ویڈیو کھول کر کے اپنا تعارف تھوڑا سا کرا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عبدالحمید القاسم صاحب، آپ اپنا تعارف تھوڑا کرا دیں، آپ کہاں کے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں؟ میرا نام عبدالحمید القاسم ہے، میرا تعلق روپن دیہی لمبری نیپال سے ہے۔ اچھا، جامعہ عالیہ عربیہ سے ہے، اور اس وقت جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیۃ الحدیث کا طالب علم ہوں۔ چلے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم و عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارے صلاح الدین صاحب ابھی تک شاید نہیں آئے ہیں، اور چاہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ نہ آنا چاہ رہے ہوں، سب کی اپنی اپنی ایک مجبوری ہوتی ہے، بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ شیخ ابرار حنیف صاحب جڑے ہوئے ہیں، ہمارا موضوع ہے اتحاد و اتفاق۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی شیخ ابرار احمد صاحب کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ 5 منٹ جو ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کو نصیحت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں تو ہمیشہ جو ہے شیخ عبدالرحیم صاحب کا یہ ہوتا ہے، دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم لوگ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو شیخ ابرار احمد صاحب جو ہے، اگر آپ اپنا آڈیو اور ویڈیو کھولیں اور ہمارے ساتھ جو ہے اتحاد و اتفاق ہمارا موضوع ہے، اس کے اوپر ہمیں چند نصیحت کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی ابرار صاحب، آپ شاید اپنا آڈیو کھول لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس کے اوپر ایسے 2 مرتبہ کریں گے نا جہاں پہ آپ کا یہ کیا کہتے ہیں اس کا مائکروفون کا یہ لگا ہوا ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ شیخ، میں تو ابھی نیپال میں ہوں، ابھی آپ کا پروگرام دیکھا تو میں سوچا اس سے فائدہ اٹھا لوں، تو مجھے کیا ابھی جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، کیا سنیں گے مجھ سے؟ ڈبل جمعہ ادھر پڑھ دیے تو ہمارے یہاں بھی پڑھا دیجئے۔ جی تو گھر پر تھا میں، ابھی نیپال میں ہوں شیخ، ابھی 2 ہفتہ ہو گیا الحمدللہ۔ اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے، اچھی بات ہے، سماج کے ساتھ ہے، قوم کے ساتھ ہے، وہاں رہ کے تو اور بھی اچھا موقع اصل ملے میں گا۔ اچانک میں نظر پڑی، موبائل دیکھا تو پروگرام چل رہا تھا، تو میں سوچا کہ کم سے کم کچھ سن لیں آپ لوگوں کو۔ ہاں 2 منٹ ہی صحیح، ہمیں آپ ضرور نصیحت کریں۔ شیخ نیپال میں کیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کیسے ہو؟ ہمارے سماج کے اندر نہ اتفاقیت زیادہ ہے نا، چاہے مسجد مدرسے کے تعلق سے ہو، سیکریٹری خزانچی کے تعلق سے ہو، یا آپسی رشتہ داروں کے تعلق سے ہو، بھوج بھات کے تعلق سے ہو، یہ ساری چیزیں ہیں جو نا اتفاقیوں کی ہمیں جھلک نظر آتی رہتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں اس کے اوپر تھوڑے سا ابھی نیپال میں تو مختصر سی روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ عبدالرحیم صاحب کی آواز آ رہی تھی، پردے میں بیٹھے ہیں کیا وہ کہیں؟ نہیں شیخ میں ویڈیو بند کیے ہوا ہوں،
हाँ, इसका मतलब पर्दा ही है, वीडियो बंद की करने हुआ का हूँ मतलब पर्दा ही है। तो असल में एक आदमी ने ईमो पे कॉल कर दिया तो बहरहाल- आवाज मेरी थोड़ी कम आ रही है उधर से आप लोगों की। हाँ हाँ शेख मैं आपको दावत देता हूँ आइंदा आप कोई नज्म सुनाएं माशाअल्लाह, और आपके वक्त में भी मैं चाह रहा था कि तारुफ वगैरह करवाऊं। ये हमारे शेख अबरार साहब मारूफ मशहूर हैं, शेख खबर दावा सेंटर में हैं, और हम लोगों का प्रोग्राम तकरीबन जो है सालों साल इकट्ठा होता रहा है, और हम लोग मिलकर के दावत का काम करते रहे हैं। शेख जामिया इस्लामिया से फारिग हैं, और उधर सिराजुल उलूम से शेख का जो है भैरहवा में एक मरकज भी है, और बहुत ही मुतहर्रिक आदमी है, और हमेशा माशाअल्लाह यानी कुछ ना कुछ लिखते भी रहते हैं, और प्रोग्राम वगैरह भी जो है चलता रहता है। तो बहरहाल शेख मैं आइंदा कहूँगा, शेख नज्म भी बहुत बेहतरीन नज्म वगैरह पढ़ते हैं, तो शेख से इंशाअल्लाह आज हो सके तो आखिर में, अगर अब मैं तो कहूँगा आप नहीं बासी ना हो जाए, कोई बात नहीं है। प्रोग्राम में मैं शरीक होना हो, आखिर में मुझे जो 10 है सेकंड नज्म टाइम सुना दीजिए, मैं थोड़ा सा तो उसमें प्रोग्राम में दोबारा मैं फौरन आ रहा हूँ, आवाज बिल्कुल नहीं आ सुन रही रहे हैं है। शेख? बिल्कुल बिल्कुल, आप दोबारा आ आवाज जाए, मेरी कट गई है? दोबारा आप आए। जी जी जी, लगता है नसीर साहब आज हमारे साथ है, नसीर ठिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज हाँ कट नसीर साहब कैसे हैं आप, कहाँ हैं अभी, दोहा में हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ मैं शेख। जी शेख। जी मैं अभी दुहाई में हूँ। अच्छा अच्छा, तो आज हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में जरूर शामिल होइए। जी मीटिंग में शामिल हूँ। चलिए ठीक है, अल्लाह को जया करे, मगरिब के बाद है। जी शेख, तो कासिम साहब के फरमाइश के बाद एक नज्म मजलिस को जरा गरमा दें। चलिए माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। हमें क्या पता है, आप लोग साथ में रहे हुए तो आपको मालूम है, अगर इस तरह की राज की बातें आप लोग हमें बताया करो तो सबसे सबसे हम लोग सुने इस तरह की बातें माशाल्लाह। जी शेख अबरार साहब, साउंड पे क्लिक करें, साउंड पे डबल क्लिक कीजिए, साउंड पे आप क्लिक करें। अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें शेख अबरार अहमद हनीफ साहब। नसीर भाई जी, सिराजी नसीर सिराजी वेलकम, खुश आमदीद। शेख अबरार साहब जी, आपने साउंड पे क्लिक किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। जी शेख अबरार साहब। जी जी, कबूल है, आवाज नहीं जा रही है हमारी? मेरी आवाज नहीं जा रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी ठीक है, मैं थोड़ा जगह बदल रहा हूँ, बाहर थोड़ा काम हो रहा था तो खटखटाहट की आवाज बहुत ज्यादा है। नेपाल में यही सब मुश्किल है, और जिसकी वजह से हमारे कुछ अहबाब शामिल नहीं हो पाते हमारे साथ, न वीडियो बना पाते हैं, यही सब मुश्किल है। नेपाल में है, यहाँ पे मसला नहीं है, ये यहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नेपाल अच्छा मुल्क है शेख, नेपाल को क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपने यहाँ असल मसला ये है कि अगर एक मस्जिद भी है तो उसके दरवाजे नहीं है हमारे मस्जिदों में, और हमारे जब शादी का मौका आता है तो इतने ज्यादा डीजे और इतने ज्यादा। जी शेख, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, 2-4 मिनट आप लोगों का, ठीक है? जी बिल्कुल, हाजिर हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम अहबाब की खिदमत में सलाम अर्ज है, अबरार मदनी का, नेपाल से, आपके महबूब वतन से, क्योंकि अक्सर नेपाली हैं इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ता हुआ आकर के, और यहाँ के हालात में देख रहा हूँ अपने इलाके के, और बाकी तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह का करम है कि कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा डर खौफ नहीं है लोगों में, और इलाके में तकरीबन जो है हालात मामूल पर हैं। सुन रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी शेख सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 2 खुतबा दिया हूँ, 2 जगह, 2 मुख्तलिफ मस्जिदों में। अच्छा असर रहा है, अल्लाह का करम है। दुआ करें कि बहरहाल वो बातें हमारी जो है असरअंदाज हों, और
कुछ प्रोग्राम का भी ताल्लुक है, अरे इरादा है इंशाअल्लाह, कुछ शबाब का और कुछ इस तरह जो अभी नशा और ज्यादातर मुस्लिम नौजवान लड़के जो हैं शेख, मेरे ख्याल से हर इलाके में जो है अभी नशे के आदी हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, तो उन शबाब के लिए जो है कुछ इरादा है प्रोग्राम का, कुछ मशाइख से मशवरा किया हूँ। इंशाअल्लाह एक दिन में, कल ही था प्रोग्राम का इरादा, लेकिन अब 2 दिन मैंने मुलतवी कर दिया उसको, तो इंशाअल्लाह इरादा है। आप लोगों की दुआ की जरूरत है। और चूंकि मैं प्रोग्राम आपका सुन नहीं पाया पूरा, वो लास्ट में हमारे मौलाना अब्दुल हमीद साहब जो है कुछ बयान कर रहे थे, तो ही सुन पाया हूँ। जी जी, उन्हीं का बयान ही था आज। सलाम, शेख अब्दुल हमीद साहब हैं? जी शेख, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, वो हमारे अजीज हैं और हमारे बहुत ही एक दोस्त के साहिबजादे हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा करे। आमीन आमीन शेख। प्रोग्राम कहाँ रख रहे हैं शेख अपना? ऑनलाइन रहेगा ना, इस्तेफादा लिया जाए उससे? ऑनलाइन रहता हूँ मैं, ऑनलाइन ही रहता हूँ, घर पे अक्सर रहता हूँ, तो मोबाइल ऑनलाइन में रहता हूँ हमेशा जो है। ठीक है, ठीक है शेख, शुक्रिया अगर जज़ाकल्लाह। कहीं बाहर नहीं गया तो शेख हमारे जो है, हमारे सदाए हक के जो प्रेसिडेंट हैं तकरीबन शेख साहब से मैं शेख माजरत के साथ मैं क्या अर्ज करूं, और बातें मैं मुख्तसर सुना शेख अब्दुल हमीद का, तो जो है बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई। मेरे ख्याल से तकरीबन उन्होंने बातें अर्ज कर दी हैं। वल्लाह शेख एक ही चीज मैं कहूंगा कि इस नेपाल में, हमारे इस मुल्क में बड़ी सख्त जरूरत है दावत की, क्योंकि आमतौर से जो लोग मदारिस से जुड़े हुए हैं तो उन बेचारों के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो थोड़ा अपना वक्त दे लें। तो इस तरह से अगर कुछ दुआत की एक टीम तैयार हो हर इलाके में, हमारे यहाँ अभी रूपनदेही में कुछ शबाब जो हैं वलमा बेचारे, वो कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं 2 हफ्ते से, 2 हफ्ते से प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो एक प्रोग्राम में मैं भी पिछले जुमा को गया था एक गांव में, बड़ा अच्छा असर होता है। इलाके के उलमा कुछ होते हैं 2, 4, 6, 8, और इस तरह से एक शबी क्या निस्फ शबी प्रोग्राम हो रहा, शायद आप लोग भी देखे होंगे फेसबुक में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसका बड़ा फायदा भी मुझे नजर आ रहा है। और अगर इस तरह से हर हल्के, हर गांव में अगर वहाँ के मकामी उलमा इस तरह प्रोग्राम शुरू कर दें, तो समझ लीजिए कि बगैर किसी खर्च के और बहुत बड़ा काम इससे हो रहा है और होगा इंशाअल्लाह। एक गांव में लोग जाएं, गांव में वहां पे माइक तो हर जगह मौजूद है, मस्जिद में या कहीं मदरसे में प्रोग्राम कर लें, 2 घंटा की तकरीर हो मगरिब के बाद से 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक, और मुख्तलिफ जो मौजू है या जो उस गांव की जरूरत है वहाँ के हालात को देख करके, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। वो चीज देखने को मिली है। तो अभी भी इंशाअल्लाह 2-4 प्रोग्रामों में शिरकत का इरादा है यहाँ आसपास के कुछ गांव में। तो इस तरह से अगर हर इलाके में इस किस्म की एक बेदारी आ जाए लोगों में, खास तौर से उलमा अगर इसमें आगे बढ़ करके और अपने अपने इलाके के छोटे छोटे गांव जो हैं जहां भी जाएं वहां पे अगर ऐसा प्रोग्राम करें तो इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। कासिम साहब, खास तौर से कासिम राहीन साहब और हमारे सदर फुरकान साहब जो हैं, सदर मरकजुल फुरकान शेख अब्दुल रहीम साहब से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने इलाके में या मदरसे में, मरकज में उलमा को थोड़ी सा राय दें कि इस तरह से प्रोग्राम जो है वो शुरू करें। 2 घंटे का प्रोग्राम हो, 2-3 उलमा जाएं और 20-20 मिनट खिताब करें और उस पे फिर वापस अपने घर आ जाएं, तो किसी पे कोई बार भी नहीं पड़ेगा, ना लोग बोझ महसूस करेंगे और लोग सुनते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। जी 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 शेख, इस तरह का इरादा भी है हम लोगों का इंशाअल्लाह। बल्कि हम लोगों ने कई बार बात की है कि 2-4-5 मौलवी को एक गांव में भेज दिया जाए या 2-3 गांव वालों को खबर कर दिया जाए और लोग अपना आ जाए वहां पे और प्रोग्राम भी हो जाए। जी 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 शेख, हमारे यहाँ मौलाना सफीउल्लाह साहब भी हैं जो आप जानते होंगे, कतर में हैं। कल भी फोन किया था, उनसे बात हुई। अच्छा, तो सफीउल्लाह साहब के इलाके में मेरे से करीब ही उनका गांव है और उनके गांव के कुछ 2-3 उलमा हैं बेचारे जो मेरे शागिर्द भी हैं सब। तो बड़ा अच्छा काम इन्होंने शुरू किया है। पिछले जुमा को हम लोग यहीं थे, थोड़ी दूर मेरे गांव से तकरीबन 6-7 किलोमीटर होगा। मैं भी गया था, हालांकि ठंडी बहुत थी, लेकिन उनका इसरार था लोगों का। तो बहरहाल अच्छा लगा कि लोग गांव के बैठे थे बेचारे
اور بڑی سنجیدگی سے، اور یہ ہے کہ بڑے پرسکون ماحول میں آپ بات کر سکتے ہیں. جلسہ جلوس سے کوئی فائدہ خاص نہیں ہونے والا ہے. پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، اور وہاں آدھے لوگ چائے پینے میں رہتے ہیں، کچھ لوگ گپ شپ کرنے میں، اور کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ مشن اگر ہم اس کو جاری کریں اور شروع کریں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے 2 تحریکی لوگ ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ، خاص طور سے ہمارے یہاں جو ہے اسلامی سنگھ ہے، ایسے لوگ بھی جو ہے ان لوگوں نے یہاں پہ بھی اپنا قدم جمانا شروع کر دیا. ہمارے ایریا میں ایک مدرسہ بھی بنایا ہے، گاؤں میں بھی افتتاح تھا اس کا. بہرحال اس کا بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح سے اگر اہل حدیث علاقوں میں جو صحیح کتاب و سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کو دھوکہ دے کر کے جو ہے یا کسی بھی لالچ اور بہکاوے میں لا کر کے اگر ایسا لوگ اپنی بیٹھنے کی جگہ بنا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ مستقبل جو ہمارے نسلوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو ان چیزوں سے بھی لوگوں کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم لوگوں کی ایک میٹنگ ہے ابھی یہاں پہ. ایک مولوی جعفر صاحب ہیں، مولوی صفی اللہ کے گاؤں کے شاگرد بھی ہیں، کہہ رہے تھے کہ میں ایک علماء کی ایک میٹنگ کر رہا ہوں اس سلسلے میں، اور جمعیت ضلع جمعیت میں ہے، شاید نائب ناظم ہے یا کچھ صدر نائب صدر وغیرہ ہیں. تو ایک پروگرام ایسا بھی ہے کہ مطلب اس طرح سے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ بھائی ہمارا مدرسہ پھوس ہی کا ہوگا، ہمیں لنٹر کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں سے کہ بعد میں چل کر کے جو ہے ہمارے لیے مشکل پیدا ہو. تو آج بھی ٹھیک ہے یہ شاید اس لوگ کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ الگ سے گفتگو کریں گے، ہے نا. ابھی آپ ایک نظم سنا دیں. اچھا جی جی اب نظم سنیں گے یہاں تو ابھی کیا بتاؤں میں. اب تو بہرحال چلے میں 2-3 لائن ویسے پڑھ دیتا ہوں، موڈ تو نہیں تھا. چھوٹے اب بچے گھر ہیں میں تو سبق سیکھیں گے آپ سے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے. نہیں، سب کو ہمارے پڑھنا بچوں آتا کو ہے، بہت اچھا لوگ پڑھتے ہیں. میں تو خیر اب ہم لوگ تو بہت پرانے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. سنائیے ارشاد. بہرحال چلیں 2-3 لائن جو ہے پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگوں کا اصرار ہے جو ہے. ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا، ماشاءاللہ. ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا غیر ممکن ہے، یہ واسطہ چھوڑنا غیر ممکن ہے، یہ واسطہ چھوڑنا. حب ہم نے کیا ہے بہت سوچ کر، حب ہم نے کیا ہے بہت سوچ کر، ہم نہیں چاہتے یہ ادا چھوڑنا، ہم نہیں چاہتے یہ ادا چھوڑنا. آ رہا ہے وہ دیوانہ مصطفیٰ، آ رہا ہے وہ دیوانہ مصطفیٰ، چھوڑنا چھوڑنا راستہ چھوڑنا، چھوڑنا چھوڑنا راستہ چھوڑنا. اور ایک بہت ہی بہترین شعر ہے، عقیدے سے متعلق ہے. جی ماشاءاللہ. اے عقیدت بہت ہی ضروری ہے، اے عقیدت بہت ہی ضروری ہے، عبد و معبود میں فاصلہ چھوڑنا، عبد و معبود میں فاصلہ چھوڑنا. اے عقیدت بہت ہی ضروری ہے، عبد و معبود میں فاصلہ چھوڑنا. ماشاءاللہ سے مجلس کو آپ نے جھما دیا. ماد مشکل تو کیا
हिफ्ज़ ईमान है हम माद मुश्किल तो क्या हमको आता नहीं हौसला छोड़ना हमको आता नहीं हौसला छोड़ना हाथ से दामने मुस्तफा छोड़ना। शेख चले माशाल्लाह, बहुत खूब शेख, माशाल्लाह बहुत खूब लाजवाब है शेख। अल्लाह जज़ा खैर दे शेख। थोड़ी चेंज हो दिल को रही है छू ना। गया शेख। जी शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खूब। मजलिस को आपने झुमा दिया शेख, समझ रहे हैं। अरे सबको पढ़ने का जो अदा है ना वो सबको नहीं आता है, जो हुनर है माशाअल्लाह। आप लोग कहाँ हैं अभी तक? माशाल्लाह बहुत खूब शेख, कौन हम सिखाएं। बहुत लोग? खूब। नहीं शेख, ये तो मेरी 2-3 नज़में तो हैं यूट्यूब में, बड़े कई सालों से मौजूद हैं। अच्छा जी जी माशाअल्लाह। शेख, माशाल्लाह। लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने जो है उसका जिक्र किया है। आइंदा इंशाल्लाह हम लोग जो है टाइम लेके सुनेंगे। चलिए मैंने शुक्रिया। उसको मैं डाल ये दूंगा आप ही का खुद का था। अभी हमारे साथ जो है एक साहब नजर आ रहे हैं, अबू हुरैरा साहब। आप हमें सुन रहे हैं? जी तुम तो कतर से हो। अबू हुरैरा साहब नहीं है, हम लोग हैं, कुछ अब नहीं है। असल पर बहरवा इनाम अजीम तैमी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? क्या ही है सब। अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें। अबू हुरैरा साहब, आप अपना इसके ऊपर डबल क्लिक करें, जो माइक नजर आ रहा है लाल वाला, उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो खुल जाएगा, फिर आप बात कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में डबल क्लिक करें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कौन नमो पढ़िए धरा जुत वाला। जी अबू हुरैरा साहब, आपको 2 मिनट दिया जाता है, आप अपना तारुफ करा दें और उसके बाद हमारा मौजू था इत्तेहाद और इत्तेफाक, तो उस ताल्लुक से अगर आप मुनासिब समझें तो जरूर हमें नसीहत करें। अबू हुरैरा साहब। जी मेरा नाम मोहम्मद आदिल बिन आरिफ है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वालिफिकेशन एमई सिविल है, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और जो है ना मैं रुक़े शरिया का काम करता हूँ फ्री। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरे 14 ब्रांचेस है, QRRC के नाम से, कुरानिक रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से। मैं इसके ज़रिए से लोगों को जो है ना कुरान और सुन्नत की तरफ लेकर आता हूँ, गैर कौमों को जो है ना कुरान और हदीस के ज़रिए से इस्लाम की तरफ लेकर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके इस अमल को कबूल फरमाए। बड़ी खुशी हुई है। अभी कहाँ हैं आप? माशाल्लाह। मैं अभी हैदराबाद में हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बड़े दूर दूर से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है ये। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। इसी तरह से हमारे साथ आते जाते रहें, इंशाल्लाह आपको भी मौका दिया जाएगा और आपसे इस्तिफादा भी किया जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हमसे सीखना चाहेंगे और चाहेंगे कि इसके ज़रिए से और लोगों को फ़ायदा हो। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ आप लोगों को, शेख को भी देख रहा हूँ, आवाज़ भी सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं बड़ी हिम्मत करके ज्वाइन करा हूँ। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर, सही तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल के लिए, और अल्लाह आप लोगों से बरकत दे। आमीन आमीन या रब्बल आमीन। आमीन आमीन आमीन। नहीं वाकई में 1 मिनट से शेख कुछ 10 सेकंड शेख कासिम साहब, बड़ी खुशी हुई हमारे जो हैदराबाद से आदिल साहब के। आदिल नाम बताएं? जी हाँ मेरा नाम आदिल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। और आप जो मिशन लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए और तरक्की दे, बरकत दे, और इस अमल को अल्लाह, सबसे बड़ी चीज अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शेख अल्लाह के फजल करम से 3500 बच्चे मेरे पास ट्रेन हैं, जो रुक़े शरिया करते हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट्स है, जजेस भी है। और मैं वेल क्वालिफाइड बच्चे जो मास्टर डिग्री है उनको सिखाने का मकसद ये है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। इसलिए हम किसी किस्म का तोहफा नहीं लेते और किसी किस्म के पैसे नहीं लेते, और बिल्कुल कुरान और सुन्नत से जो है ना लोगों को इस बाबाओं के ठगने से बचाते हैं, और सही तरीके से जो 4
साइकेट्रिक डॉक्टर्स जो है, जो इंग्लैंड के गोल्ड मेडलिस्ट है, वो हमारे पास काम करते हैं। जी जी माशाल्लाह जी बड़ी जी खुशी हुई आपसे मिलकर के, वल्लाह आपकी पेशानी में चुम लूं अगर आप सामने हो तो। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपकी उम्र तवील, अल्लाह आपकी तो उम्र दराज करे, अल्लाह इसमें ये जी शेख। रुकिया शरिया मतलब क्या है? लोग आते हैं वहां या जाते हैं लोगों के पास, या किस तरह से दूर के लोग कैसे इस्तेफादा करेंगे इससे? देखिए शेख, 14 सेंटर्स हमारे पास है। अल्लाह के फल से बिहार में भी मैंने काम किया है, मस्ती चक में जाकर। पटना में अच्छा भी मैंने काम किया है। कलकत्ता में 2 सेंटर्स है, बिहार में एक है, झारखंड में भी है, हैदराबाद में जो मेन सेंटर है, कोकन में एक है, कलकत्ता में है, उड़ीसा जी में है। इसी तरीके से मैंने लोगों को, वहाँ के मुकामी लोगों को जो वेल एजुकेटेड है, उनको सिखाकर उनको जो है ना इस काम से जो है ना लोगों को शिर्क और बिदात से रोकने का काम किया। जी 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 बहुत अच्छी हमारा चीज है, क्योंकि आज हमारे जो सही अकीदे के लोग हैं, या खास तौर से ये बीमारी औरतों में ज्यादा होती है, इसके शिकार वही होती हैं, तो आज लोग ऐसे ही जगहों पे पहुंचते हैं जहां बेचारे कहीं कहीं उनका तो ईमान ही खतरे में पड़ जाता है। ऐसा काम उनसे लोग करवाते हैं कि उसमें बहुत सारी शिरकिया अमाल भी हैं। तो वाकई में अगर ऐसे ये चीज अगर हर इलाके में हो जाए और लोग ट्रेंड हो जाएं, और सही तरीके से जो किताब सुन्नत के मुताबिक जो रुकिया होता है, अगर वो ऐसा शुरू कर दिया जाए, देखिए तो इंशाल्लाह शेख, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और बिल्कुल लोग सही जो है यह कि शिर्क बिदात से अपने आप को बचा लेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, बिल्कुल और शेख इंशाल्लाह साहब, आप से हम लोग एक फायदा दो उठाएंगे। दो बात कहना चाहूंगा शेख। सब में पहली जी चीज ये है कि मेरे पास जो है ना 70% लोग जो है ना दिमागी मर्ज से रहते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट और साइकोलॉजिकल पेशेंट्स रहते हैं। अच्छा जी 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 लेकिन ला इल्मी की वजह से, ला नादानी की वजह से, कुछ पैसों के लिए से हमारे लोग जो है ना उनको जिन शयातीन के नाम से बेवकूफ बना रहे हैं। जी 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 नंबर 2 मसला जो है, जितने भी जो डॉक्टर्स है, साइकेट्रिक डॉक्टर या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने वाले डॉक्टर्स है, उनको जिन जादू की नॉलेज नहीं होने की कुरान और सुन्नत की वजह से, वो लोग जो है ना जिन जादू के पेशेंटों को दिमागी मर्ज के नाम से बेवकूफ बना रहे हैं। ये जी 2 जी मसले हमारे लिए डेंजर है। तो इसलिए हमने सोल्यूशन निकाला है कि डॉक्टर्स की निगरानी में रहकर वेल क्वालिफाइड बच्चे पहले ये चेक करें कि इसको दिमागी मर्ज है या जो है ना अनसीन फोर्सेस का कुछ इफेक्ट है। जी जी इसलिए तो हमने जो है ना सब में पहले डायग्नोस करते हैं कि इसको साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से जी मैंने जो है ना पैरानेक्सिस एकेडमी फ्लोरिडा यूएसए से अनसीन फोर्सेस पे पीएचडी किया हूँ मैं, अमेरिका से। माशाअल्लाह। इसलिए मुझे जो है ना ये जिन जादू और दिमागी मर्ज में डायग्नोस करने में जो है ना बिल्कुल आसानी होती है। इसके ये जी करने का मकसद ये है कि लोगों को शिर्क से बचाए, इनका जी जी अकीदा अच्छा करे, इनको नमाज की तरफ लेकर आए, इनको सही अकीदा बना सके, इनको दाढ़ियां छुड़ा सके, और इनको जो है ना अल्लाह पर और कुरान पर पूरा यकीन दिला सके कि अल्लाह चाहा तो शिफा होती है और जी कुरान जी से ही शिफा होती है, इसके अलावा किसी और से, मुझसे या मेरे बाप से शिफा नहीं होती। जी 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 ये मेन मकसद है। अगर आपको जैसे हम लोग नेपाल के सारे लोग, और आप माशाल्लाह बहुत दूर से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहें, है ना। और जो बिल्कुल रुक़ैया आप करते हैं कभी कभी उस मौजू पे, उस तरीके को हम लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप नेपाल में भी इस तरह के कुछ सेंटर खोल सकते हैं, और हम लोगों से कोई मदद चाहिए या हमारे आवाम को इससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं आप, है ना। तो आज हमारे पास मौका कम है, इंशाल्लाह हम आपसे लंबी गुफ्तगू करेंगे, और आप हमें नंबर भेजें, आप का भी जी नंबर मैं जी लूँ, जी आपको भी मौका दिया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ भी आएँ। सेंटर अगर उस तरह बिहार में खोले हुए हैं तो नेपाल करीब है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की शिर्क को, बिदात को अगर आपके ज़रिए से कहीं भी तक़वीद मिलती है इसको दूर करने के लिए, तो मेरे लिए बहुत, मैं तो यही काम ही तो चाह रहा हूँ मैं। तौहीद तौहीद को जो है आला दर्जा मिले, शिर्क खत्म हो, बिदअत खत्म हो, यही चीज़ तो चाहते हैं। और ये सारी कमजोरियां हमारे आवाम के अंदर है, और खुसूसन हमारी औरतों के अंदर मौजूद है। तो मेरी एक अगर शर्त आप है, आएंगे, दूर से आएंगे, और आपके बारे में जब पता चलेगा, तो इंशाल्लाह आप ज्यादा अच्छा से काम कर सकेंगे। अल्लाह आपको तो जज़ाए काम खैर दे, और इंशाल्लाह तो आपकी काम खिदमत हम आप हासिल करते रहेंगे। आदिल भाई, आप अपना नंबर थोड़ा इस मैसेज कर दें, इसी मैसेज में इसके नीचे जो है कर दें, तो हम लोग अभी इंशाल्लाह ऐड कर लेंगे उसको। जी आदिल मैं साहब, अपना नंबर इसी में मैसेज कर सकते हैं, इसी के नीचे। मैं मैं जो है ना आपको मुंह ज़बानी बोलूंगा, फिर भी मैं ऐड करूंगा। मुझे मालूम नहीं है इस तरीके का, मैं पहली बार जो है ना ऑनलाइन आया हूँ।
आप फिर मैं जो है ना इसको ट्राई कर लगे जो है ना वो करूंगा। नंबर बता दीजिए आप अपना। बोलिए बोलिए। 9160 जी 9160 64 64 1234। 1234। जी ये मेरा नंबर है। आदिल हैदराबाद। हाँ मेरा नाम शेख आदिल है। और जो है ना मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, जो काम फ्री में और अल्लाह के लिए होता है वही काम में मैं शरीक होता हूँ। जी बड़ी अच्छी बात। जी अल्लाह आपको बिल्कुल जज़ाए बिल्कुल खैर दे। अल्लाह आपको बिल्कुल जज़ाए आदिल खैर भाई, दे। हम आपसे मुत्तफिक हैं और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्री वाले ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम और एक बात हम ये है फ्री कि वाले ही हैं सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें अक्सर लोग हैं जो दावत सेंटरों से जुड़े हुए हैं सऊदी अरब में खास तौर से, या नेपाल में जो दावती काम या उनके मराकिज हैं, इससे जूम में तकरीबन वही लोग आते हैं और ऐसे ही लोग हैं जो चार अल्हम्दुलिल्लाह। ममालिक से लोग जुड़े हुए हैं, सऊदी जी अरब जी से, जी कतर बिल्कुल से, बिल्कुल इंडिया से और नेपाल से। 4 ममालिक से लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सऊदी अरब में पूछ लीजिए, माशाल्लाह। सऊदी अरब की गवर्नमेंट की वेबसाइट में मैं एक ही इंडिया का आदमी हूँ जो सऊदी गवर्नमेंट मुझे ऑथेंटिक दी है। जी जी नहीं समझा। सऊदी हुकूमत जो है ना, गवर्नमेंट में जो है ना, मुझे जो है ना वहाँ पर ऑथेंटिक दिया है। जी जी अच्छा जी माशाल्लाह। जो कुरान और सही सुन्नत से जो है ना इलाज होता है, इनके इलाज में कोई वो नहीं है। आप सऊदी हुकूमत की वेबसाइट पे जाएंगे तो सिर्फ इंडिया में एक ही आदमी को लोग डिक्लेयर करे हैं, वो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और एक बात ये है कि मैं इलाज सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। जी इलाज लोगों को सिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये तो और अच्छी बात है। आप माशाल्लाह, कभी बहुत बड़ी बात आप है। आदिल भाई आप सऊदी आते हैं कभी साल में, कभी 1-2 बार? मैं बहुत आता हूँ, कम से कम 2-3 महीने में एक बार आता हूँ। कैसा भी तो मेरे आप लेक्चर दम्माम सुनते हैं। खबर जाते हैं, दम्माम खबर में? नहीं अभी तक तो नहीं गया वहाँ दमाम कुबर, लेकिन पूरे बड़े बड़े उलमा जानते हैं मुझको। आप जो है ना शेख अब्दुल बारी है दक्तूर, जी जी रियाज में। हाँ रियाज में, वो भी मुझे जानते हैं। शेख मिराज रब्बानी साहब भी मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ तो शेख लोग तो जफर साथ ही में। मदनी वो जानते हैं। मुजफ्फर साहब जो है, जो मदीने में जो रहते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं। हाँ वो भी मुझे मेरे से अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं तो यासिर बहुत अच्छी जाबरी बात है। मदनी और अरशद अब हम हुसैन, अब छोटे उलमा से भी आप राब्ता रखिए इंशाअल्लाह। बड़े उलमा तो बहुत हैं, हम छोटे लोग भी आपसे जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी और जी कभी जी जी तमाम माशाल्लाह खबर में माशाल्लाह, आए बहुत अच्छी तो बात है। जरूर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम सबसे छोटा तो मैं ही हूँ शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, आप हम लोगों से उम्र में भी बड़े हैं और माशाअल्लाह जो काम कर रहे हैं उस नाहिये से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो कभी खबर और दम्माम में आए तो इंशाअल्लाह मिलते हैं। हम खबर ही में हम रहते हैं। हाँ बिल्कुल चलिए बिल्कुल शेख। शेख साहब। रियाज में मैं हूँ। अच्छा हाँ अच्छा। अब्दुल रहीम रियाज साहब मोहम्मद रियाज शेख में है अब्दुल साहब वो। हैं। आप और जो ये है ना एम्बेसी में, नेपाल एम्बेसी में रहते हैं, इसलिए आपको परेशानी भी नहीं होगी इनसे मिलने में। इंशाल्लाह आप लोग जो है ना एक व्हाट्सएप पे भी अगर जो है ना एक ग्रुप बना ले, तो जो है ना इमीडिएटली जो है ना हम लोग जब भी कोई भी रुखिया के ताल्लुक से कोई भी सवालात है, जवाबात है, तो हम लोग जो है ना ज्वाइन हो सकते हैं। तो मकसद और जो हयात है का जो ग्रुप है मैं आपको उसमें शामिल कर देता हूँ, ठीक है। और आप जो भी फायदा हमें पहुंचा सकते हैं, हमारे लोगों को सब उलमा ही करम उसके अंदर जुड़े हुए तकरीबन, तो आपके जरिए से इंशाल्लाह हम लोग फायदा जरूर उठाएंगे इंशाल्लाह। और आज हमारे इंशाल्लाह साथ जी, इंशाल्लाह अभी वक्त 4 बज चुका है, चूंकि बहुत ज्यादा ताखिर हो गई है, चूंकि आप आए और आपके साथ जो है बहुत ही खुशी मिली मिलजुल करके बैठ करके बात करने में। अल्लाह को जज़ाए खैर दें। और वह 4 बजने वाला है हमारे यहाँ कतर के टाइम से, तो अब हम आखिर में जो है 3 बजने वाला है। 4 बज गया था, 3 हुआ। अच्छा शेख हाँ, 3 मैं बजने वाला है। यहाँ मगरिब की अजान हो गई। मैं माजरत के साथ मैं थोड़ा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जी शेख, इजाजत। तो अल्लाह आप हमारे लोगों लिए को खुश हम सब के रखे। लिए दुआ कासिम कीजिए। साहब आपका बाल पक नहीं रहा है, ऐसे ही रहें, आप जवान रहें और काम कर रहे हैं, आगे बढ़ें। हम लोगों की दुआएं हैं इंशाअल्लाह। अगर अगले जुमा को भी मैं घर पे रहा तो जरूर मैं शिरकत करूंगा खुद जो है। तो आप लोग जुमे के मैं दिन आते चाहता हूँ हैं कि हफ्ते में ऑनलाइन? एक बार आप सब आएं। अगर जी जी आप आदिल भाई, मिनट भी हमें आदिल कुछ भाई जुमा ही नसीहत को आते करते हैं। हैं जी तो जी सबके लिए होगा। जुमा के दिन अगर आप इंडिया का टाइम बोल दें तो मैं वो टाइम पे बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल 4 बजे स्टार्ट हो जाता है इंडिया का टाइम से। इंडिया का टाइम 4 बजे, बिल्कुल 4 बजे, और नेपाल इंशाल्लाह में 4:15 बजे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
जी सर, शामिल होइए, लोगों को भी शामिल कीजिए, और हमारे जरिए से जो फायदा मिल सकता है या आपके जरिए से जो फायदा मिलेगा, हम सब मिल बांट करके कौम को और मिल्लत को, समाज को हम लोग फायदा पहुंचाएं। अल्लाह आपको हिदायत दे। अगर इसमें से कोई हमारे जैसे शेख हबीबुर रहमान साहब है, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो 1 मिनट आप सबको दिया जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे साथ, और आखिर में इंशाल्लाह हमारे शेख अब्दुल रहीम साहब जो है दुआया कलमात के साथ इसको खत्म करेंगे। तो और भी हमारे कोई भाई हैं तो जरूर हमें हाथ का इशारा करें। और हमारे शेख इमाम अजीम तैमी साहब कहाँ चले गए? कासिम साहब, मैं आधी मिनट में अपनी बात खत्म करके मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। एक साहब ने मैसेज किया है जो उन्होंने बिदात की तारीफ, बिदात को समझा नहीं, ठीक है जी जी। कोई कलीम साहब है, अगर वो बात सुन रहे हो तो ये कह रहे हैं कि जहाज चल रहा है, मस्जिदें पक्की बन रही हैं, ये भी तो बिदात है। तो मेरे भाई वो बिदात नहीं है, बिदात कहते हैं दीन में सवाब समझ करके कोई अमल करना, नेकी समझ करके कोई काम करना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, कुरान और हदीस से साबित नहीं है, वो बिदात है। ये घड़ी पहनना और जो है जहाज में बैठना, पक्के घर में रहना, ये सब बिदात नहीं है। ये अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने आपको दिया है। हर जमाने और हर वक्त के लिहाज से कोई न कोई चीज लोगों को मिली है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ने दिया है। आप पक्के मकान में रहिए, जहाज में घूमिए, कार में बैठिए, भाग के चलिए, कोई मसला नहीं, ये सब बिदात नहीं। बिदात कहते हैं कि दीन में किसी ऐसे काम को सवाब समझ के करना जिसका सबूत जो है कुरान और हदीस या हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, वो बिदात है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उसके लिए बुखारी के अंदर 2 रवायत आती है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, और एक है मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। ये अम्र ही का जो लफ्ज आया है, इससे मुराद दीन है। दीन के अंदर कोई नई चीज नहीं चलेगी, न कोई नया अमल चलेगा। एक मौलवी साहब को कहने लगे कि मस्जिद में जो आप लोग ईंटा डालते हैं, तो ईंटे के बीच में जो गारा डालते हैं वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, आप वो क्यों डालते हैं? हमने कहा कि वो चीज अगर हलाल है तो आप डालें भाई, खुशी खुशी डालें, है नहीं? और अगर हराम है तो किसी भी नहीं डाल सकते। मसला ये है, अवाम की गलती नहीं है, ये उलमा उनको सिखा रहे हैं। उनके मौलवी जो है तकरीर करते हैं स्टेजों पर, देखो घड़ी पहनना, जहाज में चलना, किसमें रहना, माइक में अजान होती है, सब बिदात है। वो बिदात बेवकूफ खुद नहीं समझता और लोगों को भी नहीं समझा पाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो एक हमारी एक अल्लाह सही समझ के लोगों को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिदअत हसना के ताल्लुक से एक बात जो है, बिदअत हसना के ताल्लुक से मैंने शेर नेपाल के सामने जो बात कही थी, उन्होंने जो मुझे कहा था वो 1 मिनट के लिए वो सुन लीजिए। मैंने कहा कि हजरत, हमारे गांव के वहां भी लोग कहते हैं कि कुल्लो बिदअत इंसलाला, हर बिदअत गुमराही है, तो उसका क्या जवाब दें? तो उन्होंने कहा कि तुमको ये भी नहीं मालूम? तो मैंने कहा हजरत मुझे नहीं मालूम। तो कहने लगे हाँ, तो हमने कहा कि हमको नहीं मालूम, आप बता दीजिए। कहा इतना भी नहीं मालूम? कहा नहीं। तो वो कहने लगे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तरावीह की नमाज जमात के साथ शुरू की, तरावीह की नमाज जमात के साथ जब शुरू की, तो उन्होंने कहा था कि हादिही निअमतुल बिदा, क्या ही ये अच्छी बिदत है, क्या ही ये अच्छी बिदत है? तो मैंने कहा कि हजरत, मैंने अपने गांव के वहाबियों से ये बात कही थी, तो उन लोगों ने कहा कि आप ये बताइए कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तरावीह की नमाज कभी जमात के साथ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? मैंने हजरत से पूछा कि पढ़ी थी क्या नहीं पढ़ी थी, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ 3 दिन पढ़ी थी। तो मैंने कहा कि मैं अपने गांव के वहाबियों से यही कहा था मैंने कि भाई जब वो 3 दिन पढ़ी थी उन्होंने तरावीह की नमाज, तो वो सुन्नत थी, किसी के कहने से बिदअत थोड़ी हो जाएगी। ये नुक्ता है, इसको आप लोग ज़हननशी कर लें, समझ लें, है ना, कि बिदअत हसना की जो दलील लोग देते हैं उसकी कोई दलील नहीं है। कुल्लो बिदअतिन ज़लाला, दीन के अंदर कोई भी बिदअत होगी वो सब के सब गुमराही है, और कुल्लो ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो हमारा वक्त भी अब आखिर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और माशाअल्लाह मैं सोच रहा था कि इतने सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर हमारे आज शामिल हुए हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दें, और हम सबको इसी तरह से मिल बैठ करके कौम मिलत की खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं शेख अब्दुल रहीम मदनी हफिज़हुल्लाह को, नसीर साहब आप कुछ नज़म गुनगुनाना की सोच रहे हैं? अल्लाह किसको मुखातब कर रहे हैं? मुझको कह रहे हैं? अगर आप पढ़ना, अगर आप मुनासिब समझे, अगर आपके पास तैयारी है तो जरूर पढ़ें। मुझको मुखातब कर रहे हैं, सुना ही नहीं। क्यों फोन कर रहा है?
पहले तो आप अपना फोन ही बंद कर लीजिए। सलाम वालेकुम जी, पढ़ देता हूँ, दूसरे दिन के लिए रख दें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज ये है कि आप अपना मोबाइल थोड़ा सा बिल्कुल सीधा कर ले, खड़े रखें तो उसको सीधा कर लें ताकि पूरा आपका फोटो आए। और सारे लोग अपना मोबाइल को अगर आप सुला करके रखते हैं तो बिल्कुल आपका मोबाइल जो है बिल्कुल आपका पूरा फोटो आता है और बेहतरीन पिक्चर भी आता है और पूरी जगह वो ले लेता है, नहीं तो आधा सा नजर आता है खिड़की की तरफ से, है ना, पूरा दरवाजा खोल करके आप लोग रहें। और दूसरी चीज है कि मोबाइल को बिल्कुल सामने रखें ताकि आपका फोटो बिल्कुल साफ नजर आए, इसलिए कि अभी सारे के सारे लोग 700-800 लोग अभी इसको फेसबुक पे देख रहे हैं और इसको यूट्यूब पर जब डाउनलोड किया जाएगा, डाला जाएगा, तो इससे भी बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं। तो कोई भी लोग आते हैं तो कोई बंडी पहन के आ जाते हैं और कोई आते हैं तो ऐसे सो जाते हैं। भाई बिल्कुल आते हैं, एक मजलिस है, इस मजलिस के अंदर आप मजलिस के आदाब को समझते हुए बेहतरीन तरीके से इसके अंदर रहने की आप लोग कोशिश करें, क्योंकि आपके सारी चीजें एक्टिविटीज जो आपकी होती है वो सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं और लोग उससे क्या कहते हैं मुस्तफीद होते हैं और उससे आपकी पहचान बनती है। तो आप अपने आप को सलीके से रखें और बेहतरीन तरीके से जो मजलिस के आदाब हैं। जी शेख नसीर साहब इरशाद। अब अपना साउंड खोल लें, साउंड खोल लें। पड़ेगा, खोल दिया हूँ। चलिए पढ़ देता हूँ, क्या पढ़ दूँ, कहाँ पे निकालूं जी। आप इंशाल्लाह पढ़ता हूँ, बस 2-3 शेर सुना देता हूँ इंशाल्लाह उर्दू। जी आप लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है जमाने में शनासा ही नहीं है, लगता है जमाने में शनासा नहीं कोई, लगता है जमाने में शनासा नहीं कोई, आवाज दे रहा हूं ये सुनता नहीं कोई, कह दें जो सरे आम तो रुसवाई का डर है, कह दें जो सरे आम तो रुसवाई का डर है, फिर किससे कहें हाल अकेला नहीं कोई, फिर किससे कहें हाल अकेला नहीं कोई। इंशाअल्लाह बाद में कभी मुकम्मल सुनाएंगे शेख। चलिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इनाम अजीम तैमी साहब आप कहाँ चले गए? मेरे ख्याल से कहीं मशगूल तो नहीं है? अच्छा इन्ना लिल्लाह पढ़ते तो वापस आ जाते। चलिए ठीक है, मुकम्मल कीजिए। आखिर में मैं शेख अब्दुल रहीम हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आप जो आपके यहाँ की जो तालीम हो रही है उस ताल्लुक से अगर आप उसके ऊपर कुछ बता सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। चूँकि मकसद हयात से मिलजुल करके हम लोगों ने फजलत की तालीम को शुरू किया है और शेख कलीम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास माशाअल्लाह 4 बच्चे जो है फजलत की तालीम में हैं 8वीं जमात में। और ये बड़ी खुशी हुई मुझे कि एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़माने से मुद्दतों से बंद पड़ी थी हम लोगों ने उसको, और शेख अब्दुल रहीम और शेख सलीम साजिद और रहमान साहब और इन सारे लोगों की मदद के ज़रिए से हम लोगों ने जो है इसको स्टार्ट किया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और जितने भी हमारे बच्चे गांव घर से अभी आने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं या वो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो मेरे भाई दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आदमी जहाँ जाएगा दोबारा वापस आना उसके लिए कितना मुश्किल होता है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। दोबारा लॉकडाउन की घंटी जो है फिर से बज रही है। इसलिए आप लोग जो है आपके करीब में आपके घर के अंदर जो मदरसा है आप लोग आएँ और यहीं पे आकर के सारी चीज़ें हासिल करें, इल्म हासिल करें। और ये लोग आपके इल्म को बुझाने के लिए, आपकी प्यास को बुझाने के लिए ये लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो मैं चाहूँगा शेख अब्दुल रहीम साहब जो हैं अगर उसको कुछ तफसीलात मालूम हो तो उसके ताल्लुक से, और हमारा मौजूद था आज का इत्तेहाद व इत्तेफाक, जो मराह से आप समझे, जिस तरह से आप समझे, आप थोड़ी सी बयान करके उसके बाद दुआए कलमात के साथ इस मजलिस का इख्तिताम करें। शेख अब्दुल रहीम हफिज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आफियत इसी में है कि संवार लो खुद को कि हर अमल मोहम्मद का आईना दिखाता है। ये नज़्म शुरू में मैंने सुना है और ये समझिए कि प्रोग्राम का खुलासा है।
जो प्रोग्राम के तहत हम लोग चल रहे हैं, इत्तेफाक व इत्तेहाद, तो अगर हर इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अपना ले तो फिर सारी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी भी खुशी के साथ गुजरे और आखिरत की जिंदगी भी संवर जाए। तो ये असल चीज है। और इसके लिए दो अहम, खास तौर से इत्तेफाक व इत्तेहाद का जो मौजू था, उसके लिए मैं मानता हूं कि दो चीजें अहम हैं। एक तो एक दूसरे के हुकूक की मुराआत हो। आज हर आदमी अपने हक को तलाश करता है कि दूसरे पे मेरा हक क्या है, लेकिन दूसरे का हक मेरे ऊपर क्या है इसको नहीं ढूंढता। इसी वजह से लोगों के दरमियान इंतशार, फसाद, इख्तिलाफ पैदा होता है। और इसको मिटाने के लिए हमें इल्म की जरूरत है, शरीयत जानने की जरूरत है, और इसी मैदान में हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी जिस तरह से भी हो, ये जूम मीटिंग है, इसी तरह से मदारिस है, इसी तरह से दावा सेंटर है, कि लोगों को कैसे याद दिलाया जाए, किस तरह से पहचान करवाया जाए कि हमारे ऊपर दूसरे के हुकूक क्या हैं। हम सोचते हैं कि हमारे आगे या हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारे सामने कोई ना आए, लेकिन हम ही अगर कहीं साइड में होते हैं, हमको मेन रास्ते में आना है, मेन रोड में आना है, तो हम सोचते हैं कि यार ये लोग हमारे हक का ख्याल नहीं रखते। तो हर आदमी अगर दूसरे के हुकूक का ख्याल रखे तो ना इत्तेफाकी पैदा नहीं होगी। और उसके लिए क्या है कि इल्म की जरूरत है, इस्लाम समझने की जरूरत है। और इसी के पेशे नजर हमने मरकज खोला था, मदरसा है कायम किया, और उसको बढ़ाने का हम लोग जिद्दोजहद कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से इस साल उसको आगे तक बढ़ाया है। और हम चाहते हैं कि मरकज के जरिए से, जामिया के जरिए से लोगों को उनके हुकूक, जो भी इस्लामी तालीमात हैं और तौहीद है, इसी तरह से जो है शिर्क व बिदात है, सब सारी चीजों का तारुफ कराया जाए, तालीम को आम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी है शुरुआती कामयाबी अता फरमाई है। और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला मस्जिद हमें तौफीक दे और आप लोगों का ताउन हमारे साथ जारी व सारी रहे। तो इस साल 8वीं तक तालीम वहाँ पे शुरू है, हो गई है। 8वीं में 4 बच्चे हैं। इसी तरह हमारे पास 6ठी के भी बच्चे हैं, 5वीं के भी हैं नीचे तक, बल्कि बाज क्लास में 15 से ज्यादा भी बच्चे पहुंच गए। तो इस साल तालीम जोर शोर से है और तकरीबन 85 से ऊपर यानी 90 के करीब बच्चे मौजूद हैं इस साल। अच्छे अच्छे असातिज़ा हैं और हर रोज तकरीबन बिला नागा कह लें या कभी कभार ऐसे नागा हो जाए, मैं यहाँ से रोजाना उन लोगों को रहनुमाई करता हूँ। असातिज़ा की जूम मीटिंग भी किया था, उन लोगों को किस तरह से तालीम और तरबियत देनी है और किस तरह से मेहनत करनी है, सारी चीजों को मैं यहाँ से तौजी इरशाद जो भी है लोगों को करता रहता हूँ। और साथ ही साथ साथियों से भी कहता हूँ कि किसी के पास कोई राय हो, मशवरा हो तो हमें दें और हम उसको जो है करेंगे। इसी तरह से हम साथियों से जो पेड़ हमने लगाया है, जो बागीचा हमने सींचा है, उसके लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत है, उसके लिए कुछ मादी चीजों की जरूरत है। हम साथियों से ये इल्तिमास भी करते हैं, हम दोस्त अहबाब, मशाइख, उलमा, बुजुर्ग सारे लोगों से इल्तिमास भी करते हैं कि आप मरकज का ताउन करें, चाहे मुबाशिर हो, डायरेक्ट हो, या मकसद हयात के जरिए से हो या किसी और के जरिए से हो। आप ताउन करें मरकज को, ताकि हम इसको और बेहतरीन से बेहतरीन सीख सकें, हम इस तालीम को आगे बढ़ा सकें, तरबियत को आगे बढ़ा सकें। आप हमारा ताउन करें, हम आपको उसका फल देंगे इंशाअल्लाह। आप उसमें पानी डालें और उसका फल
हम तैयार, यानी हम उसको जो है आगे बढ़ा करके उसके फल से आपको नवाजेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। तो ये सारी चीजें हैं। और इस वक्त मुझे जो है खास तौर से बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पे तालीम हो रही है और बच्चे भी काफी तादाद में हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। और मैंने जो है शेयर किया था फेसबुक वगैरह पे भी और किसी ग्रुप वगैरह में भी, ताकि लोगों को पता भी चले। और बच्चे भी बहुत मेहनती है, पहले जैसे नहीं है, बल्कि इस वक्त में ऐसा है कि पता चल रहा है कि बच्चे खुद ही मेहनत कर रहे हैं। अब असातिज़ा की उतनी निगरानी की जरूरत नहीं है जितनी जो है हम लोग समझते थे, बल्कि लाइन पे लगाया है तो बच्चे के अंदर खुद ही दिलचस्पी बढ़ गई है। और इंग्लिश हो, नेपाली हो, अरबी हो या इसी तरह से हदीस हो, हर चीज के अंदर अभी पुख्ता तालीम हो रही है। और क्या कहते हैं, जिस तरह से हक होना चाहिए। बल्कि मैं उस्ताद वगैरह से या शेख कलीम से कभी कभार फोन करना चाहता हूं तो कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा मुख्तसर करें इसलिए कि मुझे मुताला करना है। हाँ, यानी मुताला बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं, करके मेहनत करके उसके बाद जो है क्लास में पढ़ाते हैं। बच्चों से भी मैंने इनफरादी तौर पे बात बच्चों से भी मैंने फोन पे जो है राब्ता किया है और बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही मुतमईन यानी इत्मीनान बख्श तालीम है और बहुत ही मेहनत के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं और असातिज़ा वगैरह पढ़ाते हैं। क्योंकि कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्लास के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई उस्ताद कोताही तो नहीं कर रहे हैं। ये सब पिछले दौर में भी और खास तौर से इस दौर में भी मैं उसका जायजा लेता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। बस ये है कि मजीद आप लोगों का मैंने कहा कि ताउन की जरूरत है। आप बच्चे जो भी अभी बाकी हैं, जो हिंदुस्तान नहीं जा सके हैं या इस तरह से जो है आप सोच रहे हैं कि जाएंगे, उसको जाया न करें। आप मरकज में भेजें, चाहे वो 8वीं जमात के हों, 7वीं के हो, 6ठी के हों, 5वीं के हों, हाँ ऊपर जमात के। खास तौर से मैं कह रहा हूँ ना कि चौथी, तीसरी और दूसरी, पहली में तो हमारे पास 15 से भी ज्यादा बच्चे हो गए हैं। फिर भी आएंगे तो हम लेंगे, इलाके की जरूरत का काम पूरी करेंगे, क्योंकि ये कोई तिजारती इदारा नहीं है। ये जो है आम करना चाहते हैं, हम तालीम को तालीम देना चाहते हैं। आज हमारे माहौल माशरे के अंदर जो खलफशार है जहालत की वजह से है। जहालत की वजह से ये सारी चीजें जो आती हैं और बार बार जो है जिक्र किया जाता है कि जो है हमारे दरमियान इत्तेफाक को इत्तेहाद नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जमात के अंदर इस तरह से लिंक है, हम उस लिंक को जोड़ेंगे इंशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता होगा। पहले तो तालीम हो जाए, पहले तो लोग जो है अपने बच्चे को भेजे, देखें वहां से किस तरह के बच्चे निकलते हैं और क्या तालीम होती है। माशाअल्लाह दूर दराज के भी बच्चे आए हैं, बहरावा से भी बच्चे आए हैं, इसी तरह रौठट की तरफ के बच्चे हैं और दूसरी जगह के भी बच्चे हैं, तो दूर दराज के भी बच्चे आए हैं। लेकिन इलाके के बाद बच्चे इंतजार में है कि हम हिंदुस्तान जाएंगे या गार्जियन को कहते हैं कि हम जो है तालीम हासिल कर रहे हैं इंडिया जाएंगे। बच्चे क्या है क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्या है शराब जो है और लोगों के साथ बड़े बच्चे जो है कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। गार्जियन को पता नहीं, वो अपने माश में लगे हुए हैं, कोई बाहर में है, बाहर मुल्क के अंदर हैं, कोई कहीं पे हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। बच्चे कभी कभार जो है किसी इसके बारे में जो है बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये तालीम हम यही कर रहे हैं, यहाँ से तालीम फलां जगह जो है अच्छी होगी, इस तरह से कह करके गार्जियन को मुतमईन कर देते हैं। लेकिन ये जो है मसूल के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को समझें, आप बच्चे को भेजें। कम से कम 6 महीना तो अभी जो है भेज करके देखें, रमजान तक के लिए जो है सिर्फ 6 महीना जो है बाकी है। आप देखिए कि आपके बच्चे के अंदर कितना फर्क आता है। आप कभी खुद जाइए और वहां जा करके जायजा लीजिए और फिर जो है फर्क को देखिए, या आप वहां जा करके देखें और जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हो, मैं नहीं कहता हूं कि वहां जो है तालीम नहीं हो रही है, लेकिन हालात की वजह से वहां जाना या बहुत सारी जगहों की तालीम, बहरहाल तो ये सारी चीजें हैं, उसका जो है तकाबुल कीजिए, उसका जो है आप जायजा लीजिए, उसका जो है यानी दोनों का मुकाबला कीजिए कि क्या है और किस तरह से। तो बच्चे को लगाइए तालीम के अंदर। ये पैसे जो हम कमाते हैं, अगर हमने इसको सही जगह पे नहीं लगाया तो गलत जगह पे लग जाएगा। आज हम सोचते हैं कि इस बच्चे से हम उसकी जिंदगी को संवारेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और ये जो है पैसे बैंक बैलेंस कर देंगे, और वही पैसा आप जो कमाते हैं मेहनत से आपने रख दिया और बच्चे अगर यानी सही रास्ता इख्तियार नहीं किया तो ऐसी सूरत में वो बच्चे बढ़ने के बाद आप देखते ही रहेंगे, आपके सामने बच्चे पैसे को फूंक देंगे। लेकिन अगर आपने सही तालीम दिया है तो बच्चे आपकी खिदमत करेंगे, आपकी जो है
آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے حالات کو پوچھیں گے، آپ کو جو بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، آپ کو بات سے عمل سے جو ہے آپ کو خوش رکھیں گے، تو آپ اس کو صحیح راستے پہ لگائیں، آپ غلط راستے پہ نہ لگائیں اور پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں کہ جو ہے پیسے بچا لیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو ہے بچے کو صحیح تعلیم دیجئے، اور اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ میں نے وہ جو ہے باغیچہ لگا دیا ہے، اب فائدہ اٹھانا آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس سے کتنے پھل نکال سکتے ہیں، آپ اس کی سینچائی کیجئے، اس میں جو ہے جو چیز ضرورت ہے آپ بھیجئے، جو ہے چاہے مالی تعاون ہو، چاہے بچے کو بھیج کے ہو، چاہے صلاح مشورے سے ہو، چاہے کسی طرح کا بھی ہو، آپ اس کے اندر جو ہے وقت کو لگائیں۔ بس بالاختصار یہ چونکہ ٹائم جو ہے زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ سمیٹتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت دے دے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین اسے صحیح راستے میں لگانے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے تنگی کو دور کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر کشادگی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے وہ شفائے کلی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ رب العالمین ہماری جہالت کو ختم کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں باہمی اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے بغض و حسد اور کینہ کپٹ کو دور کر دے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ جی قاسم صاحب کہاں ہیں؟